بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایک اور بڑا الزام داغ دیا ہے۔ اس بار نام لیا سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کا۔ عمران خان نے آصف علی زرداری پر اپنے قتل کی سازش کا الزام لگایا۔ کہا قتل کرنے کے لیے پلان سی بنایا گیا ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ آصف علی زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں۔ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم کسی طرح ان چوروں کو تسلیم کر لیں، لیکن میں آخری سانس اور آخری گیند تک اپنی آزادی کے لیے لڑوں گا۔ مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے۔ یہ تیسرا پلان سی بنا ہے۔ آصف زرداری اس کے پیچھے ہے۔ کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے۔ یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو، اس نے پیسہ دیا ہے۔ سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے تین طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے۔ میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے اور آصف زرداری کے علاوہ۔ لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا، تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے، یہ انجوائے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی۔ تو میں اس لیے ان کے نام لکھے۔ یہ 8-9 مہینے کے اندر بہت لوگ بے نقاب ہوئے۔ اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ جی فلانے کو پکڑ لیں گے، یہ پکڑ لیں گے۔ ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم گھبرا کے ڈر کے ہم کہیں جی چلیں ٹھیک ہے جی یہ چوری قبول ہے۔ جو بھی مجھے غلام بنانے کی کوشش کرے گا میں اپنی ملک کی اور اپنی آزادی کے لیے لڑوں گا، آخری سانس اور آخری گیند تک لڑوں گا۔ تو عمران خان نے بڑا الزام لگا دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے پیپلز پارٹی رہنما شرجیل انعام میمن سے۔ شرجیل صاحب، عمران خان کہتے ہیں ان کو قتل کرنے کا پلان بنا ہے اور اس کے پیچھے آصف علی زرداری ہیں۔ عمران خان براہ راست آپ کی پارٹی کے شریک چیئرمین کا نام لے رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسے یوزلیس شخص کی بات سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ روز نیا بیانیہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے، روز لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عمران خان کے تانے بانے دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ یہ صرف اپنی سستی شہرت کے لیے کبھی کس پر الزام لگاتا ہے، کبھی کس پر الزام لگاتا ہے۔ روز جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جادوگرنی کو جو خبر دیتی ہے، یہ جادوگرنیوں کی خبروں میں چلتا ہے۔ جادوگرنی نے کبھی کسی خواب میں کس کا نام دیکھ لیا ہے یا یہ بھی منتا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس کی تمام الزامات ڈھونڈے اور غلط قسم کے الزامات ہیں۔ یہ سیاست کو اور مزید آلودہ کر رہا ہے۔ اس کی اتنی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ اس کو کوئی مروائے گا۔ اس پہ سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ عدالت میں ثابت کرے جو الزامات لگا رہا ہے۔ عمران خان اس وقت بہت خوف زدہ ہے اور خوف زدہ تو کوئی حملے شملے کا نہیں۔ یہ پہلے جو حملہ جھوٹا حملہ تھا، عمران صرف ایک چیز سے خوف زدہ ہے، وہ گرفتاری کی جائے اور وہ اس کے لیے پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کیا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں قانون ہے، اگر اس ملک میں کوئی قانون ایگزسٹ کرتا ہے تو عمران خان کو گرفتار تو ہونا پڑے گا۔ کب گرفتار ہوگا وہ اس کا تعین جو ہے وہ قانون ہی کرے گا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا شرجیل انعام میمن، سما سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں، لیکن ان کی باتیں اور دعوے سن کر ذہن بنتا ہے کہ گرفتار کر لیا جائے۔ فواد چودھری کی گرفتاری سے متعلق انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ سیاسی انتقام نہیں، نواز شریف سے حتمی ہدایت لے کر پاکستان آ رہا ہوں۔ اس وقت عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے پھر رہے ہیں نا، جس طرح سے یہ 25 مئی کو کر رہے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر 26 نومبر کو یہ سمندر لا رہے تھے، اس کے اوپر میرا ذہن بنتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ گرفتار کرنا چاہیے تاکہ یہ جو طوفان لانا چاہتے ہیں نا، ایک دفعہ پھر یہ دیکھ ہی لیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ جو آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے یہ حکومتی انتقام ہے، اسے کم از کم وہ ایف آئی آر پڑھ لینی چاہیے۔ وہ ایف آئی آر جو ہے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پہ درج ہوئی۔ میں کل پاکستان جا رہا ہوں اور آج میاں نواز شریف صاحب سے میٹنگ ہے، ان سے لاسٹ انسٹرکشن ایڈوائز لے کے تو اس کے بعد 1 فروری سے جو مریم نواز صاحبہ کا پنجاب کا جو ہے وہ وزٹ شروع ہوگا، اس کے بعد کے پی کے کا بھی ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ تعالی بھرپور محنت کوشش جو ہے وہ کریں گے۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ایک اور ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ عام انتخابات کب ہونے چاہیے؟ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکا، حکومتی اتحادیوں نے مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ رپورٹ کریں گے عثمان خان۔ وفاق اور صوبوں میں پل پل بدلتی سیاسی صورتحال، ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے لیے جوڑ توڑ اور تیاریاں، ایسے میں وزیراعظم شہباز شریف اور سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں 2 روز کے دوران دوسری بیٹھک۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، احد چیمہ اور امیر مقام بھی موجود تھے۔ اہم ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ عام انتخابات کے وقت کا تعین کرنے کے لیے اتحادی جماعتوں میں اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شیڈیول کے مطابق انتخابات کی تجویز ہے۔ جعلی قیادت نے رائے دی ہے کہ عام انتخابات سے متعلق آئین کے خلاف ورزی ہونی چاہیے، نہ ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کا موقف ہے کہ معیشت بحالی کے بغیر عوام میں جانے سے کامیابی مشکل ہوگی۔ عام انتخابات کے حوالے سے اتحادی جماعتوں میں اتفاق رائے نہ ہو سکا اور مزید مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کل وطن واپس پہنچ رہی ہیں۔ مریم نواز 11 بجے دبئی سے پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ وہ لندن سے آج دبئی پہنچی ہیں۔ مریم نواز پی آئی اے کی پرواز 264 کے ذریعے لاہور پہنچیں گی۔ سینئر قیادت مریم نواز کا استقبال کرے گی۔ مریم نواز فروری کے پہلے ہفتے میں خیبر پختونخوا کا دورہ کریں گی۔ وہ خیبر پختونخوا کے لیے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کا آغاز ہری پور سے کریں گی۔ مریم نواز نے دبئی میں اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ مصروف دن گزارا۔ ان کی وطن واپسی اور آج کے دن کی مصروفیات کا احوال جان لیتے ہیں دبئی میں موجود نمائندہ خصوصی محمد عاصم نصیر سے۔ جی اس وقت ہم دبئی سے رپورٹ کریں گے اپنے ناظرین کے لیے۔ مریم نواز لندن سے دبئی پہنچ چکی ہیں اور کل صبح یعنی کہ ہفتے کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 11 بجے وہ روانہ ہوں گی۔ کل صبح تقریباً 7 بجے انہوں نے دبئی سے روانہ ہونا ہے ابو ظبی کے لیے۔ مریم نواز نے تقریباً 3.5 ماہ سے زائد جو ہے لندن میں اپنے والد کے پاس قیام کیا اور ساتھ ساتھ انہیں ٹاسک دیا گیا ہے پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کو اس کی تنظیم سازی کرنے کا۔ صبح وہ تقریباً 8 بجے دبئی ایئرپورٹ پہنچی تھی، جس کے بعد مریم نواز نے دن میں ریسٹ کیا اور شام میں جو ان کی فیملی کے کچھ احباب تھے ان کے ساتھ ان کا ڈنر وغیرہ ہوا۔ عاصم نصیر دبئی سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہاں لاہور میں مریم نواز کے استقبال کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسی پر مزید اپڈیٹ کریں گے سما کے نمائندے عباس نقوی۔ جی عباس۔ جی مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز جو ہیں کل 3 بجے دبئی سے لاہور پہنچیں گی اور اس وقت مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف کھوکھر میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا تیاریاں اب تک کی جا چکی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ اس حالات میں جو مشکل حالات میں آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ انہوں نے مشکل حالات میں اپنی جماعت کو ملک کو لے کر چلی اور انشاءاللہ تعالی لاکھوں کی تعداد میں ادھر استقبال ہوگا۔ جی سیف کھوکھر کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز واپس آ رہی ہیں اور پورے ملک میں جائیں گی اور ریسٹرکچرنگ کریں گی۔ پورے ملک میں جو سسٹم ہے، نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ تمام لوگوں سے ملاقاتیں کرے گی اور سسٹم کو ریسٹرکچرنگ کو دوبارہ جو ہے مضبوط کیا جائے گا۔ جی پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کی ہدایت پر مسلم لیگ نون نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں جن کی سیاسی قیمت ادا کی ہے۔ انتخابات میں پوری تیاری اور ہوم ورک کے ساتھ جائیں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت لیگی ٹکٹ ہولڈرز اور امیدواروں کا آن لائن اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مریم نواز کے جلسوں اور ریلیوں میں بھرپور عوامی شرکت اور لیگی امیدواروں کو رابطہ مہم میں تیزی لانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے ذاتی سیاسی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دی۔ عوام کی تکلیف کا احساس ہے، جلد ازالہ ہوگا۔ آئی ایم ایف سے اسی مہینے معاہدہ ہو جائے گا اور پاکستان مشکلات سے نکل آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو خوشخبری سنا دی، ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ اب ہمیں اپنا سفر بدلنا ہوگا۔ آخر کب تک دوسروں کے سہارے چلتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ عمران دور حکومت میں چینی کمپنیز پر بے بنیاد الزامات لگانے سے پاک چین تعلقات خراب ہوئے۔ شکر ہے اب برف پگھل رہی ہے۔ حکومتیں آتی جاتی ہیں، پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں معاہدہ ہو جائے گا
اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے. یہ ایک مشکل وقت ہے. مشکلات قوموں کی زندگیوں میں آتی ہیں لیکن قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کو چیرتی ہوئی مشکلات کو عبور کریں اور قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں. چینی حکومت کا شکر گزار ہوں. ML1 2.5 ایجنڈا پہ ہے. معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا لیکن بے بنیاد کرپشن کے جو الزامات لگائے گئے چینی کمپنیوں پر, اس سے نہ صرف چینی حکومت بلکہ چینی عوام کے دلوں کو بہت ضرر پہنچا, بہت تکلیف ہوئی. میں شکر گزار ہوں چینی حکومت کا اور چینی عوام کا. مشکل ادوار میں بھی وہ پاکستان کی پوری طرح انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا ہے. ہم کب تک ہم دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. سفر مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نیازی صاحب, آپ کی ہوئی تباہی آج ٹھیک ہم کر رہے ہیں. یہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے. اس ملک کو آپ نے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا ہے. آپ نے اس ملک کے 4 سال خراب کیے ہیں. آپ مان چکے کہ آپ کو ایک چوری شدہ الیکشن کے ذریعے لایا گیا. اب آپ نام بھی لے چکے کون آپ کو لائے تھے. آپ اگر جو اچھی بلی آپ کو معیشت ہینڈ اوور ہوئی تھی, اگر آپ اسی کے اوپر کام کرتے اور اس کو ری بلڈ کرتے بجائے اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک لے کے ایک اپنا روڈ میپ, تو آج شاید پاکستان اس ڈگر پہ نہ پہنچتا جہاں آپ نے کھڑا کر دیا. ہمارے لیے جو چوائس تھی ریاست یا سیاست, ہمارے لیے بڑا آسان تھا. آپ تو اپنے بوجھ پہ گر جانا تھا. آپ نے جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو اس وقت تو لوگ لائنوں میں لگے ہوتے میاں نواز شریف صاحب کے پاس لندن میں. آپ کی پارٹی کے سینئر ترین لوگ ٹکٹیں لینے کے لیے, الیکشن لڑنے کے لیے PMLN کی ٹکٹ پہ. لیکن ایک بڑا کانشیس فیصلہ کیا, ملکی مفاد میں فیصلہ کیا, عوام کے 23 کروڑ عوام کے بہتری کے لیے فیصلہ کیا, اپنی ریاست کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم سیاست کو جتنا نقصان ہوگا قربانی دیں گے لیکن ریاست کو بچائیں گے. آپ کا موٹو, آپ کا نصب العین الٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر سیاست ہے تو میں ہوں تو سیاست ہے, اگر میری سیاست نہیں ہے تو ریاست جاتی ہے تو جائے جہاں جاتی ہے بھاڑ میں. یہ ہے آپ کا موٹو, یہ ہے آپ کی سوچ. آپ کو بھی پتہ, میں آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. عمران نیازی صاحب, آپ کے میں کچھ شیشہ دکھاؤں آپ کو کہ آپ کو حکومت کہاں ملی تھی اور آپ نے حکومت کہاں چھوڑی. پاکستان کے عوام, اللہ کی امانت آپ نے کہاں چھوڑی. میں آپ کو کچھ نمبر دیتا ہوں, ذرا یہ چیک کروا لیں. اپنے جو جتنے آپ کے سوڈو انٹلیکچوئل آپ کو مس فیڈ کرتے ہیں ان سے چیک کروائیں. ہم نے GDP گروتھ جو تھی 6.10% پہ چھوڑی تھی اس ملک کی, جو کہ معاشی شرح نمو جو ہے ترقی کا, اور ہمیں 4.05% پہ ملی تھی. ہم نے یہ نہیں کیا کہ پہلے اس کو تباہ کیا اور پھر کھڑا کیا. ہم نے 4.5 پہ لی, اگلے سال 4.6 اور اس سے اگلے سال 4.56, پھر 4.61 اور پھر 6.10%. یہ نمبر ہمارا نہیں ہے, آپ کا نمبر ہے 6.10. آپ نے تو آتے ہی جھوٹ بول کے جو 5.58 ہم نے ڈکلیئر کیا تھا, آپ نے اس کو 5.53 کر دیا تھا. لیکن جب ری بیسنگ ہوئی, فائنل نمبر آئے, تو آپ کو کوئی یعنی افسوس بھی نہیں ہوا کہ میں نے جو ایک ٹیمپرنگ کر کے 5.53 کی تھی, آپ کو اپنے ہاتھوں سے 6.1% کرنی پڑی. آپ نے کیا کیا, اس جو کہ ایک مین انڈیکیٹر ہے جو پورے معاشی موومنٹ کو شو کرتا ہے, آپ نے پہلے سال ہی اس کی تباہی کی 3.12% پہ لے کے گئے 6.1 کو. پھر آپ نے 1% نیگیٹو پہ چلے گئے, آپ منفی میں, اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک منفی میں جب آپ انکریز کیلکولیٹ کریں گے وہ ایک جمپ کرے گی, اس کے بیسس پہ آپ نے 5.97 پہ یہ GDP اس ملک کی چھوڑی. میں آپ کو ذرا آپ کے نمبرز بھی بتا دوں تاکہ آپ کو ذرا خیال رہے. یہ نمبر چیک کر لیں, یہ سروے اکنامک سروے کے نمبر ہیں, وہی اکنامک سروے جس کو آپ کہتے ہیں جی میں نے تو وہاں سے نمبر لیے. ہمیں جو معیشت پہلے سال ملی وہ $244 بلین کی معیشت تھی, یہ پاکستان کی معیشت جو تھی. ہم اس کو 5 سال میں $356 بلین کے اوپر لے کے گئے. اس کا مطلب ہے کہ $112 بلین کا معیشت کے سائز میں, حجم میں پاکستان میں اس کو اضافہ کیا. آپ نے کیا کیا, $356.8 ارب کی معیشت کو آپ نے 4 سال میں قریباً
382.8 बिलियन पे छोड़ के गए। आप फर्क निकालेंगे तो 26 अरब डॉलर की सिर्फ आपने मईशत में 4 साल में इजाफा किया। हमने 112 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा किया अपने टेन्योर में। यह है असल हकीकत। इसी तरह आम आदमी की जो फीकस आमदनी है, जो कि रियल टर्म्स में डॉलर में कंपेयर करते हैं, तो जितनी आप अपनी मईशत को बेहतरी करेंगे, अवाम में खुशहाली लाएंगे, उतनी उसकी फीकस आमदनी पाकिस्तान में बढ़ेगी। आपने क्या किया, पहले मैं बताता हूं हमने क्या किया। हमने 2013-14 से, जबकि ये 1389 ये उस वक्त पर कैपिटा इनकम थी, हम इसको 5 साल में 1768 पे लेके गए। इजाफा कितना हुआ? $379 फीकस। आपने कहां छोड़ा इसको? आपने उस 1768 को आपने 1798 पे छोड़ा। यह है आपकी कारकर्दगी, यह है फीकस आमदनी में इजाफा आपके यानी 4 साल दौरे हुकूमत में। यानी आपने सिर्फ उसमें $30 का इजाफा किया। आपने बड़े दावे किए थे, मुझे चुन लें, मैं तो इस मुल्क की, इन्होंने 5 साल में टैक्सेस रेवेन्यू डबल किए, मैं 1 साल में करूंगा। आपको याद होगा, स्क्रीनशॉट चाहिए तो भेज देंगे आपको। 8,000 अरब करूंगा। कहां छोड़ा? 6,000 अरब पे। कितने सालों में? 4 सालों में। यह कमिटमेंट थी आपकी आवाम के साथ और ये आपकी डिलीवरी थी। जीडीपी टैक्सेस का जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है, वो हमारा 12.6% था। आपने करीबन 10% पे छोड़ी, लेकिन चूंकि आपने रीबेसिंग की, आपने ड्रामा किया, उसके बावजूद हमारा 9.8% था, आपका 9.2% है। तो आपने कौन सी बेहतरी की है इस मुल्क की और इस कौम के लिए, वो मेरी समझ से बाहर है। महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। उसकी 2 वजूहात हैं। आपने रुपए को खुला छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत की परवाह नहीं की, आप जो है वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जो है वो उसकी सियासत पे लगे रहे, और आपने कोई फिक्र नहीं की कि अवाम के पास को क्या हो रहा है, उनके मसाइल क्या हैं। हमने 8.6% पे 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत पकड़ी, और हमने इस जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हम इसको नीचे लेते 5 साल में 4.68% पे आपको हुकूमत हैंड ओवर हुई। और फूड इन्फ्लेशन 2% थी। जब आपने इसको छोड़ा तो आपने 12.2 यानी करीबन 250-300% इजाफा करके आपने इस मुल्क की महंगाई को छोड़ा। ये आज जो महंगाई नजर आ रही है ना, ये सब आपकी तबाही जो की है आपने, मुआशी तबाही, रुपए का बेड़ा गर्क किया। आए थे आप कर्जे 10,000 अरब कम करने इस मुल्क के। आप जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, ये एक शर्मनाक बात है, आप सऊदीया गए, आप UAE गए, आप अमेरिका गए, आप जिस मुल्क में गए, आपने मुल्क को बदनाम किया। आपने कहा कि हमारा कर्जा 30,000 अरब है, हालांकि वो पब्लिक डेट नहीं था, वो लाइबिलिटीज अदायगियों समेत है, जो कि स्टेट अपने यानी हुकूमत पाकिस्तान नहीं अदा करती, वो जो अदारे हैं उनका, लेकिन आपने ऐड किया, चले उसी पे ले लेते। आपने कहा जी 30,000 अरब पे मुझे मिला, 30,000 अरब पे इन्होंने 10 साल में कर्जा ले गए। 6,000 अरब था मुशर्रफ के जमाने में। मुशर्रफ साहब को 38 बिलियन डॉलर जो है वो दूसरे ममालिक से मिला, उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। हम उस वक्त वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट पार्टनर थे, ये मुल्क जो था। लेकिन ये जो कर्जा आप 10,000 अरब कम करने आए थे, यानी कर्जा उस वक्त 24,958 बिलियन था, मैं उसको 25,000 राउंड ऑफ करके कहता 25,000 अरब था, और अदायगियां जो थी वो जरा 30,000 अरब से कम थी। लेकिन आपको शौक था कि मैं 30,000 अरब सारी दुनिया को पाकिस्तान बदनाम करूं। जाते थे आप सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंसेस में और आप कहते थे कि पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब है, ये डेट सस्टेन नहीं कर सकता, ये मुल्क बिल्कुल। दूसरा आप कहते थे वहां करप्शन का अंबार लगा हुआ है सियासतदानों में, ये मुल्क करप्ट है। और तीसरा आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप कहते थे कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। कोई एक बेवकूफ भी होगा जो आपका कर्जे का नैरेटिव सुनेगा, जो आपके यानी करप्शन अपने मुल्क की बदनामी सुनेगा, और उसके बाद कहेगा मैं अब पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूं। और उसका एक सबूत है। हमारे जमाने में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो 1,700 मिलियन डॉलर थी,
वो $2,780 पे हम छोड़ के गए हैं। आप इसको कहां छोड़ के गए हैं? 1,868 मिलियन पे। खान साहब फिगर चेक करें, ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को, आपको माफी मांगनी चाहिए कौम से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार हैं, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है, आपके साथी जिम्मेदार है। और मैं आपको आपकी जरा दिखाता हूं, आपको बड़ा एक अचीवमेंट का शौक था, आपके दूसरे साल और तीसरे साल के निकाले सारी लाइब्रेरी से वीडियोस और आपके इंटरव्यूज। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया। सिर्फ एक ही चीज थी आपके पास, आपने देखा कि आपने कहां छोड़ा है। हमारा अगर आखिरी साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो अगर 19.2 बिलियन था, मैं आपको नंबर्स भी बता दूं, एवरेज निकालेंगे तो बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पहले साल का 3.1 बिलियन था डॉलर, दूसरे साल 2.8 अरब था, तीसरे साल 5 बिलियन डॉलर था, चौथे साल 12.3 बिलियन डॉलर था, और जो आपने ड्रम अप किया सारी दुनिया में 19.2 बिलियन डॉलर था। आपको क्या पता कि आपने कितनी ज़रबे अज़ब लड़ी है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंस की है, आपने कितने रद्दुल फसाद फाइनेंस किए हैं, आपने कितनी सिक्योरिटी ऑपरेशन फाइनेंस किए हैं अपने जमाने में, ये आपने कितनी लोड शेडिंग खत्म की है। मुस्लिम लीग नून को तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी, देहातों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी। उसको क्या मुफ्त में खत्म हो जानी थी? क्या आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी? हमें पता है कि चौथे साल में, आपको मैंने नंबर्स बताए हैं, लेस देन एवरेज पहले 3 साल की 4 अरब डॉलर सालाना है। चौथे साल और पांचवें साल हमारी 12-12.5 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड था। ये ताकि पाकिस्तान के अवाम को अंधेरे खत्म हो, वहां रोशनी आए, पाकिस्तान तरक्की करे, अपने ज़रबे अज़ब के खिलाफ जो हवाले से, रद्दुल फसाद के हवाले से, सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से हमने जानबूझ के खर्च किया कि इन चीज़ों को अवाम को एक अमन और सलामती दी जाए। आपने तो ये कुछ नहीं किया। फिर आप कैसे 17.4 अरब डॉलर पे आप छोड़ के गए करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का। यही एक आपकी ये आप अपना क्लेम किया करते थे, और दूसरा भी मैं भी बताता हूं, आप एक्सपोर्ट्स क्लेम करते थे। यानी वो हमारे जमाने में जो एक्सपोर्ट का करीबन 25 अरब डॉलर थी और 25 पे हमने छोड़ा। आपने कहा जी ये देखो मैंने इसको 32 अरब पे पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया? आपने 400 अरब रुपया 1% पे दिया, और रिफर्बिशिंग, रेनोवेशन और एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री के लिए दिया, और उससे और इंटरनेशनल प्राइसेस, यूनिट प्राइसेस ज्यादा हुई। आप अपनी क्वांटिटी देखें। बात यह है कि आपको सच बोलना चाहिए, या तो आपको इल्म नहीं है, या आपको जो बताया जाता है वो झूठ बताया जाता है। आपके जमाने में जो इंपोर्ट्स हैं वो 72 बिलियन डॉलर पे गई, जो हमारे जमाने में 55 बिलियन डॉलर थी। आपके जमाने में जो एक्सपोर्ट थी वो मैंने जैसे अर्ज किया कि उसमें इजाफा हुआ, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि उसकी वजह क्या है। हमने 24.8 बिलियन डॉलर पे छोड़ी एक्सपोर्ट, और आपने 32 बिलियन पे लेके गए। यस, ठीक है, इसको हम मानते हैं। दो चीजें, करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सपोर्ट आप क्लेम करते थे, ये दो, बाकी हर इंडिकेटर का आपने बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान की मुआशी तबाही हर तरफ, राइट लेफ्ट सेंटर आपने की, और सिर्फ ये दो चीजें थी जिसमें आपने बेहतरी दिखाई, लेकिन एक को जाते जाते उसका भी बेड़ा गर्क कर गए। करंट अकाउंट डेफिसिट आप करीबन 17.5 अरब डॉलर पे खुद भी छोड़ के गए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि आपका इस मुल्क में जो दूसरी तबाही हुई, आपने जब रुपए का बेड़ा गर्क करने के लिए उसको खुला छोड़ा, और उसके बाद उसकी जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट था, जो उसके यानी नतीजे में महंगाई आनी थी, वो आसमान पे चली गई। एक तरफ आपके कर्जों में बेपनाह इजाफा, 25,000 अरब जो है वो 44,000 अरब पे चला गया। आपका पब्लिक डेट एंड लायबिलिटी 30,000 अरब से 55,000 अरब पे चला गया। अब आपको जिस पैमाने से नापें, आप के सामने है कि एक तरफ पब्लिक डेट जो 25,000 से 44,500 पे गया, 19,500 अरब पे इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ जो आपका शौकिया फिगर था, जो सारी दुनिया में जाके 30,000 अरब के आप प्रचार करते थे, वो 55,000 अरब पे चला गया, 25,000 अरब का इजाफा हो गया। आप तो 10 अरब कम करने के लिए आए थे। आपके कर्जों की एक हिस्ट्री बन चुकी है जो कि 75 साल में नहीं बनी। आपने करीबन 75% के करीब कर्जों में इजाफा किया अपने सिर्फ 4 साल दौर में।
तो मैं समझता हूं कि कर्जों में इजाफा, उस तरफ आपका रुपए को खुला छोड़ना, महंगाई आसमान पे जाना, ये सारी चीजें जो उसने तबाही कर दी है पाकिस्तान की मईशत की और आवाम की कमर तोड़ दी। तो आप जरा जब बात करें तो हकीकत सामने रखा करें न्याजी साहब, ये कोई मुनासिब नहीं है। हमने पॉलिसी रेट जो था, यानी जो बेस बैंक का इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं, वो हमने जब टेक ओवर किया तो 9.8% था। जब हमारी हुकूमत ने इसको हैंड ओवर किया तो ये 6.5% था। ये जब मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा तो ये करीबन 5.5% था। जब मियां नवाज शरीफ के बाद चंद महीने हमें मिले शाहिद खाकान नवाजी साहब के, तो ये 6.5% पे हम छोड़ के गए। वो जो 6.5% का रेट है, आप 14.25% पे ले गए। बेस रेट 14.25% पे, वो थी एक और तबाही का, इस मुल्क में तबाही का बेस बनाना और इस मुल्क की आइंदा आने वाले कई सालों में उस तबाही का असरात छोड़ना। इसी तरह आपने जो डेट टू जीडीपी कहते थे, हमने तो बहुत इंप्रूव कर दी थी, हमारी जीडीपी बहुत बढ़ गई, इसलिए डेट, हमारा कर्जा कोई इतना बुरा नहीं है। हमने 63.7% डेट टू जीडीपी छोड़ा था, कर्जा जीडीपी के परसेंटेज के हवाले से। आपने उसको भी 73.5% पे छोड़ा। तो मैं समझता हूं कि ये जो आप की बार बार गलत बयानी और झूठ और इस तरह की जो आपके नंबर्स हैं, वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। आप या तो लाइव मुज़ाकरा कर लें और आप ले आए अपने सारे नंबर, साथ इकोनॉमिक सर्वे भी रख लें, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रख लें और हम बहस कर लेते हैं, लेकिन आवाम को गुमराह मत करें। आपने कहा जी कि शौकत तरीन साहब ने बात समझाने की कोशिश की और वो भी समझ नहीं आई। क्या बात समझाने की कोशिश की न्याजी साहब? जाके केबीके के वजीर खजाना को और पंजाब के वजीर खजाना को ये कहा कि IMF को कॉपरेट ना करो। उसकी सारी जो है ऑडियो लीक तो आ चुकी हैं, वो तमाम बातचीत तो आ चुकी है, वो तो गद्दारी के जुमरे में आती है ऐसी चीज। ये IMF का मुआहदा हमने तो नहीं किया था, ये आपने किया था, ये आपका पसंदीदा मुआहदा था। लेकिन जो आपकी आदत है, जब आपको पता चला कि मैं अब जा रहा हूं, तो आपने जो बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स की थी IMF वगैरह के साथ, आपने उसको डिसओन कर दिया। आपने बल्कि जो जितना परफॉर्म किया था उसको रिवर्स कर दिया। आपने लैंड माइन्स बिछा दी पाकिस्तान की मईशत में। और अगेन कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपको फारिग किया जाता और अगर उसी वक्त जनरल इलेक्शंस होते, पाकिस्तान पता नहीं किस नहज पे आज पहुंच चुका होता, लेकिन आपको लोग यानी मार रहे होते फिजिकली। वो तो आप खुदा का शुक्र करें कि एक बहुत बड़ा फैसला अपोजिशन ने किया कि हम सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाते हैं। हम अवाम, इस 23 करोड़ अवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं। कोई बात नहीं अगर हमारे सियासी कैपिटल में नुकसान होगा। तो आप शौकत तरीन साहब की जो आपने बात की है, आई एम श्योर कि अगर आपने नहीं सुनी तो वो ऑडियो लीक जो हुई है सुन लें। तो उन्होंने क्या कहा दो वजीर खजाना को कि जी आप कॉपरेट ना करें IMF के साथ, जब ये हुकूमत आ चुकी थी। तो प्रोग्राम भी आपने किया और प्रोग्राम 2019 में किया। 3 साल का प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम आप मुकम्मल नहीं कर सके, वो आज भी हमारे गले में पड़ा हुआ है। और हमने पाकिस्तान की तारीख में एक ही IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है, वो 2013 2016 है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ओथ ली 5 जून 2013 को, 7 जून को काबीना ने ली, 12 जून को हमने बजट पेश कर दिया। हमने 4 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया IMF के साथ। आपने तो 1 साल लगा दिया था, आपने तो खुदकशी कर लेनी थी वहां जाने की बजाय। लेकिन आप तो आज भी खुदकशी का लफ्ज भी आपको शायद भूल गया होगा मैंने क्या कहा था आवाम को, और वो डॉक्यूमेंटेड है, वो लोगों के पास स्क्रीन मौजूद है, स्क्रीन शॉट्स। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो मईशत पे डूबती छोड़ के आप गए थे, वो उसकी तबाही के जिम्मेदार आप हैं। वो और ये मईशत, ये कोई बिजली का स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं है कि मैजिक वैंड नहीं है। हमने 5 साल मेहनत करके पाकिस्तान को वहां लाके खड़ा किया था। आपने 4 साल लगाकर उसकी तबाही आपने की है। तो ये साल लगते उसको ठीक करने में। और पहले जो आपने तबाही का जो एक छोड़ा साइज और जो उसकी स्पीड, वो अभी जारी है। हम उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि टाइम लगेगा। और ये हुकूमत मैं समझता हूं कि अब बहुत बड़ी अपनी कुर्बानी तमाम पार्टियां दे रही हैं अपने सियासी कैपिटल की।
آپ کو تو چاہیے کہ جی مجھے حکومت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ خدا نہ خواستہ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایٹم بم اس پہ گرے تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس ملک پہ. یہ آپ کی حب الوطنی. تو میں ایک اور آپ کو ذرا بتاؤں، سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں یہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ تھی ساؤتھ ایشیا کی، چوتھے 2016-2017 میں. یہ اس نے وہ اپنا یعنی اس جگہ اپنی اچیو کر لی جہاں اس کو بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر کیا گیا، اور دنیا کی 5ویں بہترین یعنی سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہوئی. آپ کو پتا کہ آپ نے کیا کیا سٹاک مارکیٹ کے ساتھ؟ $100 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی. وہ $100 بلین کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ آپ نے $25 بلین پہ آ چکی ہے. اگر آپ سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کا ضمیر ضرور ملامت کرے گا کہ میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی تباہی کی ہے. آپ نے پاکستان کی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق کر دیا. کمٹمنٹس کی، ریٹن کمٹمنٹس کی، پروگرام نہیں ہوا. ہم نے تو 2013 میں شروع کیا، 2016 میں ختم کیا. پاکستان اپنا ترقی کے منازل طے کر رہا تھا. لوئسٹ انفلیشن، ون آف دی ہائیسٹ GDP گروتھ، لوئسٹ انفلیشن مین 4.6 فوڈ 2%، 6.1%. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ GDP گروتھ 6.5% جو ہے وہ پالیسی بیس انٹرسٹ ریٹ میاں نواز شریف نے جب چھوڑا 5.5% تھی. اور بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ساؤتھ ایشیا کی، قرضوں میں 63.7% آف دی GDP. یہ تو اور دنیا ساری تعریفیں کرتی تھی. یہی وہ اسلام آباد کا شہر تھا جہاں ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بھی آیا. کسی حکومت میں یہ سارے لوگ نہیں آئے ایک دفعہ. جب میاں نواز شریف کی حکومت نے یہ پروگرام مکمل کیا اور پرفارمنس دکھائی تو سب نے، ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ڈاکٹر کم آیا، کرسٹن لگارڈ MD جو ہے IMF وہ آئی، نکو جو ہے پریزیڈنٹ نکو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا آیا، AIIB بینک کا اپنا پریزیڈنٹ جن آیا، کون سا ادارہ ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا احمد محمد علی آئے. وہ بھائی سب آئے اور پاکستان کے کیپٹل میں دارالخلافہ میں بیٹھ کے پاکستان کی تعریفیں کی. اور دنیا کا جو بہترین جو جیٹرو ادارہ ہے جاپان کا، اس نے کیا کہا؟ پاکستان از لائکلی ٹو بی دی سیکنڈ چوائسز پلیس فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. نیازی صاحب، آپ نے کانسپریسی کے ساتھ جو یعنی انتخابات چوری کر کے آپ حکومت میں آئے تھے، اس کی بہت بڑی قیمت پاکستان کی عوام اور پاکستان ادا کر رہا ہے اور کرے گا. یہ ایک دم سے ختم نہیں ہوگا، یہ کر رہے ہیں ہم. لیکن ہم اپنا تحمل سے اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان اس کو روکیں اور اس کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ لگائیں، اور انشاءاللہ لگے گا. یہ 2013 اور جب 2017 کا جب موازنہ ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، دنیا نے اس کو ایکنالج کیا. آپ نے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی جو ایک اور جو شاخسانہ تھا سرکولر ڈیٹ، آپ اس کی بات کرتے ہیں. سرکولر ڈیٹ کدھر تھا جب میاں نواز شریف نے حکومت سنبھالی؟ PMLN نے 503 ارب. سرکولر ڈیٹ ہم نے کہاں چھوڑا؟ 1148 ارب. یہ ایوریج کتنے ہوئی سال کی؟ 129 بلین، 129 ارب سالانہ. آپ نے کیا کیا؟ اس 1148 ارب کو آپ نے 2467 ارب پہ چھوڑا سرکولر ڈیٹ. اس کی ایوریج سالانہ کتنی ہے؟ 330 ارب. ایک طرف 129 ارب سالانہ، ایک دوسری طرف 330 ارب سالانہ. پھر آپ نے کہا کہ بڑی غلط بیانی کیجیے، قیمتیں یوریا کی بڑھ گئی ہیں اور پتہ نہیں کتنے ارب کا نقصان ہو گیا فارمر کا. ایکسکیوز می، قیمتیں تو وہی ہیں 350، اور اس سے پہلے قیمت 2250 تھی اپنے پہلے 6-7 مہینے میں. تو کون سی قیمت بڑھ گئی ہے؟ خان صاحب ذرا بتائیں عوام کو اور ثبوت دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح آپ نے کہا جی کہ ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دے دی. آپ نے کون سی 55 لاکھ نوکریاں دی ہیں؟ مجھے کوئی آپ کا کریڈیبل ایویڈنس دکھائیں اور کہ 55 لاکھ نوکریاں دی ہیں. آپ کے جو دورے حکومت میں جو نوکریاں تھیں وہ 55 لاکھ کا تو نمبر کہیں نہیں ہے. جو لیبر سروے ہے، جو ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی،
उसमें मैं वो देख रहा हूँ, वो नंबर जो है वो तो नो वेयर नियर। आपका तो करीबन 33 मिलियन जॉब थी, जो है एक्चुअल नंबर जो ये देते हैं एक सर्वे वाले। तो आपका ये प्रॉब्लम है कि आप इसमें बिलीव करते हैं कि झूठ इतना बोलो कि लोग उसको सच समझे। आपने रिसेंटली एक वाइट पेपर भी इशू किया था, आपके तमाम अफलातूनों ने मिलकर बनाया था, झूठ का फलंदा था। और उसका मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। आपने कहा कि जी फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2018 में 7.6 था, हमने उसको रिड्यूस किया। आप झूठ बोल रहे थे, ये 5.8 था और ये आपने उसको 7.6 बना दिया। आपने कहा कि ये जो हमारा टैक्स का जो है इंक्रीज वो 3.7 ट्रिलियन से 5.5 हुई, और एक्चुअल नंबर जो है वो कुछ और कह रहे हैं पहले और दूसरे साल के आपके। आपने कहा कि जी 1.5% इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे 2018 में नीचे चली गई। वो आप मेरे ख्याल कुछ ही नॉर्मल नहीं है जब ये नंबर देते हैं। वो आपके जमाने में 1% गई थी, 0.97% टू बी प्रिसाइज। आपने $51 बिलियन का एक साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की तबाही की थी, उसको नुकसान किया था। इसी वजह से आपका जो नेट GDP है आपके 4 साल में वो कितना बड़ा, $26 बिलियन। हमारा कितना बड़ा, $112 बिलियन। ये है फर्क आपकी परफॉर्मेंस में। आपने कहा जी कि डिस्काउंट रेट हमने 300 सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट उसमें कहा। आपने तो आपको तो 6.5% मिला था, आप तो 14.25% पे ले गए थे। ये आपका व्हाइट पेपर जो है उसमें ये कहा गया कि जी कीमतें जो है वो 100 से 200% जो है अब बढ़ गई हैं, लेकिन आपने अपना डाटा नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि जी आपका डाटा सही है या नहीं है। आपके पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टडीज के नंबर्स हैं, उसके सारा डाटा जो है वो साबित करता है कि आपका डाटा ठीक नहीं है। आप जो कहते हैं 55 लाख मैंने रोजगार मुहैया किए अपनी हुकूमत में, आप 32 लाख किया, आप 2 यानी करीबन 22 लाख झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। भाई साहब ये को अच्छी बात नहीं है कि आप अपने को लीडर क्लेम करते हैं, लेकिन वो तो आपके बहुत ज्यादा यानी स्टोरीज और आ चुके हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपके आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको शीशा दिखाना चाहता हूं। आपने जितने अफलातून है अपने इकट्ठे कर लें, उनको कह के एक फिगर साबित करें ये झूठ है। खान साहब आपने फ्लड्स को आप मद्देनजर नहीं रखा। पाकिस्तान आपसे हुकूमत लेने के बाद अभी मईशत को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। वर्स्ट फ्लड्स इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुआ। आप उस वक्त सियासत कर रहे थे। आप मुझे एक जगह बताएं जहां आपने जाके सैलाब मुतासिन की खिदमत की हो। इस हुकूमत ने तमाम मुआशी तबाही जो आप छोड़ के गए थे उसके बावजूद 100 अरब के करीब खर्च किया उन मुतासरीन के ऊपर, ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ 25-25 हजार रुपए पर खानदान को दिया। आपने क्या किया? आप तो बड़ी टेलीथॉन करके अरबों इकट्ठा कर लेते हैं, क्यों नहीं उनके लिए किया आपने? आप अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं, उसको गलत यूजेस कर सकते हैं। इकट्ठा हो रहा है ज़कात के नाम पे, आप खर्च कर रहे हैं सियासत के नाम पे। आप तो मेरे साथ भी हो चुका है, उसको जिक्र नहीं करता, आपको याद है सारी स्टोरी। तो बात ये है कि आप मेहरबानी करके सच बोलें, और ये कोई तरीका नहीं है ये सियासत। नटशेल इमरान नियाजी साहब, इस मुल्क को PMLN ने और मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हम 2016 में और 2017 में दुनिया की 24वीं मईशत बना दिया था, 24th इकोनॉमी। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द ग्लोबल अथॉरिटी की रिपोर्ट है। नहीं है तो पढ़ लें, अभी गूगल करें बैठ के। और प्रोजेक्शन क्या थी पाकिस्तान की, जिसे पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, ये 2030 में ये पाकिस्तान दुनिया में जो प्रीमियम क्लब है माशी ताकतों की, G20 जिसे कहते हैं, ये उसमें शामिल हो जाएगा। चाहिए तो ये था कि आप आए थे, आपको इतना अच्छा बेस मिला था, आप उसको रीबिल्ड करते, कंसोलिडेट करते, उसको आगे लेके जाते। ये 2030 को आप 2-4 साल कम करते। अगर हमें दोबारा हुकूमत मिलती, हम शायद 2026-27 में पाकिस्तान को G20 का मेंबर बना देते। लेकिन आपने पाकिस्तान को कहां छोड़ा, आपको पता है? 47th इकोनॉमी, 47वीं नंबर। आपने 50% तबाही कर दी। दुनिया की 24वीं मईशत को 47वीं। ये शर्मनाक है। ये है नटशेल कि पाकिस्तान को आपने कहां लिया, 24वीं मईशत दुनिया की, और 47वीं मईशत आपने छोड़ा।
और उसका सारा जो इम्पैक्ट है वो आज हम देख रहे हैं। महंगाई हो, तबाही हो, रुपए की कदर हो, कर्जे हो, ये मुल्क 1750 अरब इसका सालाना इंटरेस्ट और डेट सर्विसिंग होती थी। आपकी तबाही ने इसको 5000 अरब पे ला के खड़ा कर दिया। ये है वो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की आवाम आज फेस कर रही है। ये है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से IM अपनी जो है डिक्टेशन हमें देते हैं और हमें आपके किए हुए मुआहदे को अमल दरामद करना पड़ता है। नेशनल सॉवरन कमिटमेंट्स को हम आपकी जो की है उसको पूरा कर रहे हैं। जो आप मेहरबानी करें और आप जब ये लोगों से खिताब करें, आप जोश खिताबत में झूठ मत बोलें, जो कि आप पुराने आदी हैं। आप सादिक अमीन नहीं हैं, आपको पता है। आपके ऊपर अब वो जब दूसरों को जब चोर चोर कहते हैं तो ये फिटिंग है कि आपको डाकू कहा जाए, बहुत बड़ा डाकू कहा जाए। आपको तो इतने बड़े स्कैंडल निकल चुके हैं, अरबों को तो आपने हीरे ले लिए लोगों से, आपने घड़ियां बेच दी, क्या क्या काम नहीं आपने किया। तो मेहरबानी करें आइंदा, अगर आपने कहा जी 99 में भी इसहाक डार ने मईशत का तबाह करके चला गया था, आपको शर्म आनी चाहिए। इसहाक डार ने 6 नवंबर 1998 को मईशत संभाली थी। हमने जब एटमी धमाके किए थे वो भी बड़ा मुश्किल फैसला था कि एक तरफ $5 अरब की पेशकश थी प्रेसिडेंट क्लिंटन की मियां नवाज शरीफ साहब को, और दूसरी तरफ यह था कि मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दे एटमी धमाके करके। इंडिया का 5 धमाके मुकाबले 6 धमाके किए, लेकिन हमें पता था हमारे वो मुआशी पाबंदियां लगेगी, हमें पता था IMF प्रोग्राम अपना सस्पेंड कर देगा, हमें पता था कि दुनिया हमें पूरी तरह स्क्वीज करेगी और हमें यानी स्क्रू करेगी ताकि हम गोडे टेक के माफी मांगे कि हमने क्यों एटमी धमाके किए। हमने तो वो नहीं हुआ। 6 नवंबर 1998 को जब मैंने अपना मईशत संभाली, $414 मिलियन थे स्टेट बैंक में, $2 अरब पे करने वाले थे, और जब 30 जून तक हमारी अल्लाह के फजलो करम से ये $2.4 अरब के रिजर्व थे, $2 अरब अदा करने के बाद, और उस वक्त इंपोर्ट का बिल जो कि रिजर्व उसके लिए जरूरी है कितने महीनों के, उस वक्त हमारी इंपोर्ट 8 अरब से जरा ऊपर थी। यानी आपके पास ऑलमोस्ट 3.5 महीने के रिजर्व थे। तो आप खुदा का खौफ करें, वो तो आपके पुराने जो सियासी जिसको आपने बैत की थी फिर छोड़ दिया, वो आपकी आदत है। आप लोगों से मिलते हैं, फिर उनकी दोस्ती उनको यूज कर देते, उनको छोड़ देते हैं। तो उस वक्त तो आपके गुरु जनरल मुशर्रफ थे और उन्होंने तो कोई और वजह थी उनकी कू करने की। तो मुझे मत बताएं कि हुकूमत बिल्कुल मईशत स्टैंड अलोन खड़ी हो चुकी थी, IMF वापस आ चुका था, हमारे रिजर्व 3.5 महीने के इंपोर्ट्स थे। चेक करें नंबर्स, इस स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया करें, ये शर्मनाक है। आप अपने को लीडर क्लेम करते हैं तो फिर आपको बिहेव भी लीडर की तरह करना चाहिए, एक घटिया आदमी की तरह नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह की, आपको दुरुस्त हालत में मईशत मिली थी। इमरान खान ने सियासी इंतकाम की राह अपनाई। इमरान खान मईशत की बदहाली के ज़िम्मेदार हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।